السلام علیکم، آداب۔ زیر نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ یوکرین میں ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کرپشن کے الزام میں کیا گیا گرفتار۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی 19 مئی سے دبئی میں میٹرو اسٹیشنوں کے لیے بسوں کے 3 مزید روٹس کرے گی شروع۔ سعودی عرب کابینہ نے آئندہ جمعہ 32ویں عرب کانفرنس میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے رہنماؤں کا کیا خیر مقدم۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر منگل کو بھاری میزائل اور ڈرون حملے کی فضائی حملے کے بعد بجائے گئے سائرن۔ نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن میں ایک دلخراش حادثہ آیا پیش۔ ایک لاج میں لگی آگ، 10 افراد ہلاک۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے راجدھانی دہلی کے کشور بستی علاقے کا کیا دورہ اور وہاں کے لوگوں سے مل کر کی بات چیت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ یوکرین میں ملک کی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق منگل کو حکام نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ملک کے سپریم کورٹ کے جسٹس کو $27 لاکھ رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ یوکرین میں حکومت نے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی کرپشن کے خلاف اقدامات شروع کیے ہیں تاکہ یورپی یونین میں شمولیت کے لیے مطلوبہ معیار پر پورا اترا جا سکے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ انسداد بدعنوانی کے دفتر کے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے سربراہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے گرفتار عدالتی سربراہ کا نام نہیں لیا، تاہم کہا کہ وہ ملک کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور ان کو باضابطہ مشکوک ہونے کا نوٹس نہیں بھیجا گیا ہے۔ محکمہ انسداد بدعنوانی کے دفتر نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ اس نے عدالت میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کا سراغ لگایا ہے اور ایسے تصاویر جاری کیے جن میں صوبے پہ ڈالر کی نئی نوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سابق امریکی پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ 2016 کے الیکشن میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے روس کی مداخلت کے حوالے سے FBI کی تحقیقات کمزور ثبوتوں اور خامیوں پر مبنی تھیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق سابق صدر کے اٹارنی جنرل بل بار نے 2019 میں FBI کے الزامات پر تحقیق کرنے کی ذمہ داری پروسیکیوٹر جان درہم کو سونپی تھی۔ جان درہم نے اس حوالے سے 300 صفحات پر مبنی رپورٹ تیار کی اور اس کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نہ ہی امریکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور نہ ہی انٹیلیجنس کمیٹی کے پاس ملی بھگت کے واضح ثبوت تھے۔ جان درہم نے کہا کہ FBI اور جسٹس ڈپارٹمنٹ نے تحقیقات میں درے معیار سے کام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سینئر FBI عہدیداروں نے حاصل ہونے والے معلومات کو سنجیدگی سے جائزہ نہیں لیا۔ خاص طور پر انہوں نے سیاست سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملنے والی معلومات کا غور سے تجزیہ نہیں کیا۔ تحقیق کرنے والوں نے امریکی الیکشن مہم اور غیر ملکی طاقت کے درمیان ملی بھگت یا سازش کے الزامات کا پتہ لگانے کے لیے درست طریقے سے کام نہیں کیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وہ بہت کوشش کے بعد اسپیشل کونسل جان درہم نے نتیجہ نکالا ہے۔ FBI کو ٹرمپ روس تحقیقات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کو بالکل اسی طرح سے دھوکہ دیا گیا جس طرح اب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ اپنے خلاف کی جانے والی تحقیقات کے تناظر میں کہا۔ FBI نے ایک بیان میں کہا کہ ادارے کے موجودہ قیادت نے کئی اصلاحات کی ہے۔ اگر یہ اصلاحات 2016 میں کی گئی ہوتی تو اس رپورٹ میں سامنے آنے والی خامیوں سے بچا جا سکتا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی 19 مئی سے دبئی میں میٹرو اسٹیشنوں کے لیے بسوں کی مزید 3 روٹس شروع کرے گی۔ الامارات الیوم کے مطابق دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ نئے اقدامات کا مقصد دبئی میں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میٹرو اسٹیشنوں کے لیے بس سروس کو مؤثر اور آسان بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ دبئی میں 3 نئے بس روٹس میں پہلا روٹ الخلیل گیٹ اور میٹرو الخلیج کمرشل اسٹیشن کے درمیان واقع ہے۔ دوسرا روٹ SH1 ہے، یہ میٹرو دبئی مال اسٹیشن اور میٹرو شعبہ اسٹیشن کے درمیان، جبکہ تیسرا روٹ YMI ہے، یہ میٹرو امارات صرافہ اسٹیشن اور سوق ویو کے درمیان واقع ہے۔ سعودی کابینہ نے آئندہ جمعہ کو 32ویں عرب سربراہ کانفرنس میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہر سطح پر پائیدار مشترکہ تعاون اور سربراہ کانفرنس اپنے مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہو۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں جدہ کے اسلام پیلس میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے مشرق وسطیٰ سے سمیت دنیا بھر کے تازہ سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور سوڈان میں امن و استحکام کی بحالی تک امن مشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سلمان الدستوری نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ کابینہ نے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات میں نئی روح پھونکنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ برادر و دوست ممالک اور علاقائی و بین الاقوامی تنظیموں کو عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں کی نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے جدہ میں منعقدہ اسلامی ترقیاتی بینک کی قراردادوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب علاقائی و بین الاقوامی اقدامات کر کے معاشی بہتری اور ترقیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے عمل میں حصہ لے رہا ہے۔ سعودی کابینہ نے اجلاس میں 19 فیصلوں کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے گھریلو عملے اور 4 سے زائد کارکنان کے حوالے سے ہیلتھ انشورنس پروگرام کے نفاذ کی بھی منظوری دی ہے۔ بائیو سیکیورٹی پر علاقائی ورکنگ گروپ کا اجلاس فرانس کے لیے شہر لیون میں انٹرپول ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ نائب عرب یونیورسٹی برائے سیکیورٹی سائنسز اور انٹرپول کی جانب سے 15 سے 17 مئی کو بائیو سیکیورٹی کے لیے انٹرپول انیشیٹو کے طور پر منعقد ہونے والی اس میٹنگ کا مقصد خلیج تعاون کونسل کی ریاستوں میں بایولوجیکل انویسٹ اور بایو ٹیررزم کا پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اجلاس میں BRNE اور انٹرپول کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیتھرین کولٹہارٹ اور مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں انٹرپول کی کوآرڈینیشن ڈیسک کے سربراہ علا الخلیلہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں سول ڈیفنس اور ریاستی سیکیورٹی ایجنسیوں، وزارت صحت، ہلال احمر کے حکام، پبلک پروسیکیوشن دفاتر، بارڈر گارڈ ڈائریکٹریٹ، بین الاقوامی تنظیموں اور 6 عرب ممالک کے مسلح افواج کے 55 ماہرین نے شرکت کی۔ نائب عرب یونیورسٹی برائے سیکیورٹی سائنسز کے وائس ڈین برائے خارجہ تعلقات خالد بن عبدالعزیز نے کہا کہ یونیورسٹی عرب ریاستوں میں مہارت منتقل کرنے پر کام کر رہی ہے اور بین الاقوامی عرب سیکیورٹی تعاون کو بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس انٹرپول کے ساتھ تعاون کے فریم ورک میں منعقد کیا تھا، جس کے ذریعے عرب ریاستوں اور دنیا میں جرائم سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنے والے مشترکہ پروگراموں کو نافذ کیا جا سکے۔ خالد بن عبدالعزیز نے کہا اجلاس علاقائی تعاون کے لیے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کو واضح کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اجلاس کا مقصد کثیر ایجنسی تعاون، معلومات کے تبادلے اور صلاحیت کی تعمیر کو حاصل کرنا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر منگل کو بھاری میزائل اور ڈرون حملے کے بعد فضائی حملے کے سائرن بجائے گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر فوٹوز میں زوردار دھماکوں کی آواز سنی جا سکتی ہے اور فضائی دفاعی نظام کو مشتبہ روسی میزائلوں کو مار گراتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ سرہی پوکو نے تازہ ترین حملے کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ میزائل حملے کے طور پر بیان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ نے ایک اعلیٰ اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق کیف کی فضائی حدود میں دشمن کے زیادہ تر ٹھکانوں کا سراغ لگا کر انہیں تباہ کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن میں اس وقت ایک دلخراش حادثہ پیش آیا جب ایک لاج میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس حادثے میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ کے مطابق لاج میں آگ لگنے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ لاج میں پھنسے 50 سے زائد افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آگ ویلنگٹن میں لوفرڈ لاج کے اوپری منزل پر لگی تھی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس آگ میں کئی لوگ بری طرح جھلس گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ویلنگٹن سٹی کونسل کے ترجمان رچرڈ میک لین کے مطابق عمارت میں متعدد معمر افراد موجود تھے جو آگ لگنے کے بعد فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ کئی لوگوں کو ویلنگٹن اسپتال لے جایا گیا۔ خیال ہے کہ نیوزی لینڈ کے دارالحکومت ویلنگٹن میں واقع لوفرڈ لاج میں 52 کمرے ہیں اور اسے شہر کا سب سے سستا لاج قرار دیا جاتا ہے۔ ویلنگٹن اسپتال اس لاج کے قریب واقع ہے جہاں متاثرین کو داخل کرایا گیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے منظور شدہ 34 ججوں میں چوتھے سینئر ترین جج ایم آر شاہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ ان کے اعزاز میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں الوداعی دینے کے لیے ایک باضابطہ بینچ قائم کی گئی۔ 2 نومبر 2018 کو سپریم کورٹ میں تعینات ہونے والے جسٹس شاہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب بھارتی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد
कम होकर 32 हो गई है। एक रोज़ कबल ही जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने भी अपने ओहदे से सुबकदोश हुए थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस शाह की खिदमत, उनकी हिम्मत, जुर्रत और लगन की तारीफ़ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी को हर कोई इंतहा शिद्दत से महसूस करेगा। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी शायर अब्दुल्ला अलीम के इस शेर का सहारा लिया। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, गुज़िश्ता साल हार्ट अटैक के बावजूद जस्टिस शाह ने जिस हिम्मत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखा, इसी की वजह से वो उन्हें टाइगर शाह कहते हैं। जस्टिस शाह ने भी भारतीय अदलिया के साथ अपने ताल्लुकात और बाज़ अहम वाक़यात का जिक्र करते हुए राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का मशहूर गीत जीना यहाँ मरना यहाँ के बाद अशार गुनगुनाए। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा, कल खेल में हम हूँ ना हूँ, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। जस्टिस शाह का कहना था, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से अंजाम देने की कोशिश की, हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ को सुना। मैं खुदा और आमाल पर यकीन रखता हूँ, मैंने किसी चीज़ की तवक्का नहीं की, हमेशा गीता के उपदेशों पर अमल किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय चीफ जस्टिस ने अब्दुल्ला अलीम की जिस गज़ल के शार का सहारा लिया वो कुछ इस तरह है, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। ख्वाब सा देखा है ताबीर न जाने क्या होगा, ज़िंदगी भर फिर कोई अब ख्वाब ही दोहराएगा। टूट जाए न कहीं प्यार के नाजुक रिश्ते, वक्त जालिम है हर एक मोड़ पे टकराएगा। इश्क को जुर्म समझते हैं ज़माने वाले, जो यहाँ प्यार करेगा वो सज़ा पाएगा। साबिक सदर राहुल गांधी ने कसूर बस्ती का इलाके का दौरा किया और वहां के लोगों के तकालीफ और मसाइल पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस लीडर ने खुसूसन कसूर बस्ती के ख़वातीन से बातचीत की, जिससे पता चला कि वो एक तरफ तो बढ़ती महंगाई से बेहद परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि न जाने कब बुलडोज़र उनके आशियाने को मुनहदिम कर दे। दरअसल शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के आसपास गरीब और मजदूर तबके के लोग बरसों से रह रहे हैं। रेलवे के अफसरान उन लोगों को हटाने के लिए कई बार कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इनकी हक़ी लड़ाई लगातार लड़ रही है। जब राहुल गांधी शकूर बस्ती पहुंचे तो लोगों ने उस बात का एतराफ़ भी किया कि कुछ साल कबल कांग्रेस लीडर अजय माकन की कोशिशों से उनके घर बच गए, लेकिन इसके बाद कई बार उन्हें बेदखल करने की कोशिश की गई। बहरहाल राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 16 मई को एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें शकूर बस्ती के बाशिंदों से मुलाकात और उनसे हुई बात को दिखाया गया है। इस वीडियो को शुरू में लिखा गया है, शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन शुमाल मगरबी दिल्ली के एक हलचल वाली तिजारती मोहल्ले के दरमियान वाक़ है। यहाँ आसपास की बस्ती के मकीन पानी और साफ़ सफाई जैसे बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। वीडियो में मज़ीद लिखा गया, कांग्रेस पार्टी शकूर बस्ती के बाशिंदों के मकसद के लिए लड़ रही है। कांग्रेस की कोशिशों के सबब मुअज़्ज़ज़ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकी खिदमात को तस्लीम किया है, फिर भी उनके हालात अब तक बेहतर नहीं हुए। वीडियो में राहुल गांधी कुछ ख़वातीन से बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं। इस पर एक खातून कहती है, सबसे बड़ा मसाला घर का है। उन्हें हमेशा खौफ रहता है कि कहीं उनके घर से छत छीन न जाए। वहाँ मौजूद कुछ ख़वातीन महंगाई को एक बड़ा मसाला बताती है और कहती हैं, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये हो गए हैं, उसके लिए जंगलों से लकड़ी तलाश करना, खाना बनाना पड़ता है। एक शख्स ने अपने घर में आग लगने का दर्द भी बयान किया और कहा कि सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वीडियो में राहुल गांधी शकूर बस्ती के बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी नजर आते हैं। इस दरमियान राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल यानी 21 नवंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने शकूर बस्ती के लोगों के हक़ में एक अर्ज़ी पर फैसला सुनाते हुए रेलवे से कहा था कि वो शुमाल मगरबी दिल्ली के इस इलाके में रहने वाले झग्गी बाशिंदों को झाड़ी झकझोर तोड़ने का नोटिस वापस ले। रेलवे ने झग्गी बस्ती में तोड़ फोड़ की कार्रवाई का नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शकूर बस्ती के बाशिंदों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा, मुस्तकबिल में अगर रेलवे वहां के बाशिंदों को नए सिरे से इन्हदामी नोटिस जारी करने का फैसला करता है, वो झग्गी नंबर का तस्करा करते हुए नोटिस जारी करे और झग्गी बाशिंदों को जवाब दाखिल करने का वक्त देगा। काबिल ज़िक्र है कि अर्ज़ी में यह भी कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 2019 में कांग्रेस लीडर अजय माकन के मामले में एक फ़ैसला सुनाया था, जिसमें रेलवे को हिदायत दी गई थी कि तोड़ फोड़ की कोई भी कार्रवाई करने से पहले झग्गी बस्ती के बाशिंदों की बास आबादकारी की जाए। झग्गी बाशिंदों की तरफ से पेश वकील ने इस वक्त कहा था कि रेलवे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी करते हुए शकूर बस्ती इलाके में इन्हदामी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया करता है।
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमल नाथ ने संगरौली दौरे के दौरान यहां के हालात को लेकर बीजेपी की शिवराज हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने संगरौली को सिंगापुर बनाने के शिवराज सिंह चौहान के पुराने वादे पर तंज कसते हुए कहा कि वज़ीर आला ने सिंगापुर का हाल बेहाल कर दिया है। उन्होंने कहा शिवराज सिंह ने संगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, लेकिन यहाँ के लोगों को बुनियादी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। संगरौली के देवसर में मुनक़िदा जलसे आम को ख़िताब करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान की तवानाई राजधानी संगरौली में आकर बहुत खुश होती है, लेकिन साथ साथ अफसोस भी होता है जो ज़िला बेपनाह मादियाती वसाइल से भरा हुआ है। इस ज़िले में 20 सालों से बीजेपी रुकन असम्बली होने के बावजूद भी तरक्की कोसों दूर है। शिवराज सिंह ने इसे संगरौली में आकर कहा था कि मैं संगरौली को सिंगापुर बनाऊँगा। यहाँ आकर देख रहा हूँ कि सड़क, बिजली, पानी वगैरह के मामले में आप सबको कितनी परेशानी हो रही है। जितना रेवेन्यू संगरौली मध्य प्रदेश को देता है, इस तनासब में क्या संगरौली की तरक्की के लिए रकम बीजेपी हुकूमत के ज़रिए दी गई। कमलनाथ ने कहा कि दिसंबर 2018 में वोटों से तो कांग्रेस की हुकूमत बनी थी, लेकिन धोखा और नोटों की ताकत से दोबारा बीजेपी बरसर इक़्तिदार हो गई। नोटों की ताकत पर बनी हुई हुकूमत आवाम की जेब से नोट वसूल करती है। बीजेपी हुकूमत ने रियासत में पंचायती राज को पूरी तरह मुनहदिम और चौपट कर रखा है। आज सरपंचों और नायब सरपंचों की कोई कीमत नहीं रह गई। शिवराज हुकूमत में पंचायती राज का इस्तेमाल खुद के फ़ायदे और कमीशन खोरी के लिए किया गया। माइनिंग फ़ंड बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। माइनिंग फ़ंड बदलवाने की भीड़ चढ़ता जा रहा है। इस मौके पर साबिक़ हज़ब मुखालिफ लीडर अजय सिंह ने कहा बीजेपी की यहाँ से ज़मीन खिसकने वाली है। रियासत के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपने आबाई इलाके बधिनी की तरक्की नहीं कर सके तो संगरौली को सिंगापुर कैसे बना सकते हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस हुकूमत में जो मंसूबे शुरू किए थे, रियासत पट्टी पर आ रही थी, लेकिन गद्दारों ने खुददारों पर पीछे से हमला कर इक़्तिदार छीन लिया और अब बीजेपी की हुकूमत रियासती आवाम का खून चूस रही है। ज़बरदस्त महंगाई, बेरोज़गारी से आवाम बेहाल है। साबिक़ वज़ीर और मकामी कांग्रेस से रुकन असम्बली कमलेश्वर पटेल ने कहा कौमी पार्टी के सरगर्दा लीडर राहुल गांधी के ज़रिए बीजेपी हुकूमत में हो रहे ज़बरदस्त बदअनवानी, महंगाई और आवाम मुखालिफ इश्यूज़ को लेकर निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से मुल्क में आवाम बेदार में पैदा हुई है। इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत बन रही है। इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन में मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को करप्शन के इल्जाम में किया गया गिरफ्तार। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 19 मई से दुबई में मेट्रो स्टेशनों के लिए बसों के 3 मज़ीद रूट्स करेगी शुरू। सऊदी अरब काबीना ने आइंदा जुमा 32वें अरब कॉन्फ्रेंस में अरब लीग के रुकने ममालिक के रहनुमाओं का किया खैर मकदम। यूक्रेन के दावी हुकूमत की पर मंगल को भारी मिसाइल और ड्रोन हमले की फ़िज़ाई हमले के बाद बजाए गए सायरन। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में एक दिलखराश हादसा आया पेश। एक लॉज में लगी आग, 10 अफराद हलाक। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली के कसूर बस्ती इलाके का किया दौरा और वहां के लोगों से मिलकर की बातचीत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.